अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। नितरियां धर निगतियां गत निथावियां तू थाऊं। दह दिस जाऊं तहाँ तू संगे तेरी कीरत करम कमाऊं। दह दिस जाऊं तहाँ तू संगे तेरी कीरत करम कमाऊं। चवर छतर तखत दे मालक वालीए कुल आलम पैगंबरे कायनात शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी, कलगीधर पिता साहिब कमाल सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश फतेह बुलाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कलगीधर पिता सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के छोटे फरजंद साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह, साहिबजादा बाबा फतेह सिंह, जिन्हां दा अज शहीदी दिहाड़ है। इन्ना का आपां सारिआं नूं पता है कि आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया सी, 7 महीने घेरा पिया सी। ये भी सब नूं पता है कि सरसा दे कंढे ते विछोड़ा पिया सी, गंगू ने पकड़ाया सी, ये भी पता है। मुरिंडे रात रहे सी, ये भी पता है। ते सरहंद विच ठंडे बुरज च कैद कीता सी, ये भी पता है। अखीर दे उत्ते नीहां च चिण के शहीद कीता सी, आपां सारिआं नूं पता है। ते टोडरमल ने संस्कार कीता सी, ये भी पता है। करीबन जड़ियां मुख गल्लां ने वो आपां सारिआं नूं पता है। पर फिर भी आए साल हर साल जदों शहीदी दिहाड़े आउंदे ने, जदों सभा आउंदी है, असीं साहिबजादियां दी गल बड़े विस्तार च करदे हां। कवि कवितावां लिखदे ने, राइटर लैक्चर लिखदे ने, ढाडी वारां गाउंदे ने, कीर्तनीए शहीदी दे शब्द पढ़ते ने। कारण की है कि जदों आपां सारिआं नूं इन्हां मुख गल्लां दा पता है, फिर इन्ना डीपली इन्ना गहरा जाण दी लोड़ की है। बेशक असीं जाणदे हां कि माता जी ने ठंडे बुरज च रातां कट्टियां सी, पर असलीयत ते सच यही है कि आपां नूं उस चीज़ का एहसास है नहीं। पता जरूर है, जानकारी च गल जरूर है, साडी नॉलेज विच हैगी है भी ठंडे बुरज च रहे सी, पर ठंडे बुरज च बीती की होएगी इहदा एहसास है नहीं, ना ही वेखण च दिसदा किते। नीहां च चिणे गए सी ते नीहां च चिणिया किवें साह घुटदा है। हुण पता तो सारिआं नूं है, सारिआं दी नॉलेज च है, नीहां च चिणे गए, पर किवें साह घुटदा है इहदा एहसास किते किते नज़र आउंदा है। किते हज़ारां लखां पिछे एक अद्धा बंदा मिलदा है जिहदे च सचमुच ये एहसास नज़र आउंदा है कि हाँ इनू पता है भी साहिबजादियां ते की बीती होएगी। पर उहदी जिंदगी बाकियां नालों वक्खरी हुंदी है, वो साडे वर्गा नहीं हुंदा। सरसा ते विछोड़ा पिया सी, सारिआं नूं पता है। असीं रौला पा पा के सुणने भी हां ते सुणाउने भी हां भी सरसा ते परिवार विछड़िया। पर 4 दिन साडे घर दा कोई जी ना मिले, किते गया कोई किते मेले च किते गवाच जाए, 4 दिन ही ना मिले, फिर पता लगदा भी परिवार विछड़ना की हुंदा है, बीतदी की है। असीं वो लोग हां जिन्हां दे उत्ते जिन्ना चिर खुद ते नहीं बीतदी उन्ना चिर नहीं सानूं पता लगदा। भाई मनिंदर सिंह हुणां ने लिखिया सी कि तेरे लालां दियां गल्लां
तेरे लालां दी जिहड़ी कहानी है वो अज तेरे सिखां नूं बड़ी पुरानी जी लगदी है। तेरे लालां दी कहानी सानूं जापदी पुरानी, तेरे पैरां दीयां सूलां हुण सानूं भुੱਲ गईयां, माछीवाड़े दीयां गल्लां माछीवाड़े विच पईयां। असीं सुणिआ, सानूं पता है, नॉलेज विच हर चीज़ है, पर साडे अहसासां विच कख भी नहीं। जे कोई साडे अहसास फरोल के वेखे ना भी अंदरों की निकलदा, ते लीरां ही ने। जे अंदरों कहो ना भी साहिबजादिਆਂ प्रति कुछ निकलदा ते कख नहीं निकलदा। सिर्फ उत्ते जिन्हों गुरु नानक साहब बाणी च कहंदे ने, मूँह का कहिया वाओ, जो जीए होए सो उगवै, मूँह का कहिया वाओ। कहंदे बीज वो उगदा जिहड़ा जमीन दे विच जांदा है, ते एहसास भी उही उगदा है जिहड़ा अंदर तक जांदा है। जिहड़ा बीज जमीन दे बाहर ही तुसीं इत्थे सड़क ते सुੱਟ दो, कोई भी बीज, सड़क दे उत्ते फसलां नहीं हुंदियां, जिन्ने मर्जी दाणे डोल दईए आपां। ते मूँह दीयां गल्लां नाल कदे अंदरले एहसास नहीं बदलदे। बंदा जिन्ना मर्जी बोली जाए। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कहंदे ने, बोल बोल गवाईए। कहंदे बोलिया होया ते गवा लैंदा बंदा, जे बोली हुई गल उहदे एहसासां विच ना होवे। गंगू रहा है श्री आनंदपुर साहब, आपां सब नूं पता है, गंगू आनंदपुर साहब रहा है। उन्हें सुनी नहीं होएगी बाणी, सुनी सी उन्हें, कीर्तन सुनदा होएगा, सेवा भी करदा होएगा, कथा भी सुनदा होएगा, पर उहदे एहसासां दे विच कख नहीं गया। जिन्ना चिर ना, मैं बेनती ये करनी चाहुंदा, जिन्ना चिर साडे एहसासां विच ना जावे कुछ, उन्ना चिर साडा अंदर है जिहड़ा वो तब्दील नहीं हो सकदा। ते ये गल मैं बहुत वार कीती है कि नॉलेज विच गल होनी, जानकारी विच गल होनी, ते एहसासां च गल होनी, दोवां च फर्क बहुत है। गुरु नानक साहब साडे गुरु ने, ये साडी नॉलेज विच ते हैगा, सारिआं नूं पता है, पर साडे एहसासां विच किते नज़र नहीं आउंदा भी असी गुरु नानक दे सिख होईए। कलगीधर साडे पिता ने, ये गल साडी सारिआं दी नॉलेज हैगी है, पर उहदे पुत्तरां वाला साडे चों दिसदा कख नहीं। क्यों? क्योंकि साडे एहसासां च कख नहीं। जिन्ना चिर साडे एहसासां दे विच गुरु पातशाह दी याद, गुरु साहिब दा इतिहास नहीं ना जांदा, उन्ना चिर साडा बदलाव हो ही नहीं सकदा। हुण जिहड़े जिहदे एहसासां च साहिबजादियां दी याद होवे, सचमुच होवे, कि वो बंदा केस कतल करा सकदा है? कदे सोचिया जा सकदा है भी जिहदे एहसासां विच आपां मूँह दीयां गल्लां एक पासे कर दईए भी मूँह तो बंदा की कहिंदा, साहिबजादियां ने शहीदी दित्ती, साहिबजादियां कुर्बानी, ये गल्लां पासे कर दईए, ये वेखीए भी इहदा जीवन किहो जिहा, फिर पता लग जाऊगा कि साहिबजादियां नाल प्यार किन्ना क है। कईयां नूं ते ना साल च इक्को दिन ही साहिबजादे चेते आउंदे ने, शहीदी दिहाड़े वाले दिन ही, कईयां नूं ते वो भी नहीं आउंदे। वो वीर गुरप्रीत सिंह सी, उन्होंने लिखिया सी कि कईयां नूं तां आ दिन चेते भी नहीं होने, बैठे दोहरियां रजाइयां विच होने ने, तेरा दिता ताज पग्गां बन के सिरां ते बैठे, अज भी कई ठेकियां ते होने ने। इदां दे भी जम्मे ने धरती ते, सिखां घर जम्मे ने इदां दे बंदे। सो साहिबजादियां दा इतिहास शुरू करन तो पहलां, जां उन्हां दी गल शुरू करन तो पहलां, मैं ये बेनती जरूर करदा कि अपने एहसासां च लैके जाओ। फील आपां राती भी कथा करदे सी, ते मैं बार बार ये गल कही, मैं कि तुसीं साहिबजादियां नूं ना वेखो, तुसीं अपने बच्चिआं नूं वेखो, तुहानूं फिर पीड़ महसूस होएगी, साहिबजादियां दी नहीं होनी। माता गुजर कौर जी ने किवें ठंडे बुरज च रात कट्टी, वो वेखोगे तो फिर नहीं पता लगना भी की बीतदी है। अपनी माँ नूं रख के वेखो ठंडे बुरज च, फिर पता लगेगा भी ठंडा बुरज की सी। सानू पीड़ अपनिਆਂ तो हुंदी है, साडे आले दुआले जो मर्जी होई जाए, इन्ना क दिल साडा पत्थर बन चुके है। साडे आंढ गुआंढ जो मर्जी वापरदा रहे, किसे नूं किसे नाल कख नहीं। जदों अपने ते पैंदी है फिर पीड़ हुंदी है। ते मैं राती बार बार ये गल करदा सां कि ठंडे बुरज दे विच अपने बच्चिआं नूं बैठे वेखो, फिर पता लगदा है। नीहां च चिणे जांदे, अपणिआं नूं वेखो, फिर पता लगदा भी किहड़े भाव विकदी है। फिर पता लगदा भी असीं ते पढ़ा के अफसर बनाउणे सी ते आ की वापर चलिआ। ये साडे तो पहलां चले ने संसार तो, असीं भी सुपने लैने ना अपने बच्चों दे। कलगीधर पिता दे भी होणगे, कुछ सोचिया होएगा महाराज ने, पर सिर्फ साडे वास्ते। असीं किसी नूं 50 रुपए की चीज़ उधार दे के
ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਵੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੇ ਦਈਏ, ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਈਏ ਆਪਣਾ, ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਲਾਲ ਦੇ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਹੀ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉੱਜੜ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਆਖਦੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸ ਜੇ। ਇਹ ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਕਹਿੰਦੀ, ਰੱਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਸ ਜੇ, ਮੈਂ ਉੱਜੜ ਜਾ ਲੋਕੀ ਵਸ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਇਹ ਦਾਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਾਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਜਾਨ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਹੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਅਤੇ ਕਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੱਚਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਡੀਜਿਆਂ 'ਤੇ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਸਾਸ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸਿੱਖ, ਇੰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾਦੀ ਸੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਬਾ ਬਗਾ ਕੇ ਲਸ਼ਕਰੇ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੜਪਾ ਕੇ ਹਾਏ ਸੂਰਤੇ ਮਾਹੀ ਕਿੱਧਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿਤਾ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਜੰਗ ਲੜਨ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਣਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣਗੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੱਡਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸਰਸਾ? ਅੱਗੇ ਤੇ ਕਦੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਸਰਸਾ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ? जब रण अजीत जीत के तशरीफ़ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करसे करके इकरार हरेक से हम रूठ जाएंगे, पिता कभी माता कभी भाई मनाएंगे, सानू वारी वारी मनाउणगे भी मन जो, पर आपां मन्नांगे नहीं। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਉਤਰ ਜਾਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚੋਂ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਤਰਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਕਰਾਰ लेंगे सब से कि बुलाना ना फिर कभी, ਜਿਉਂ ਅਕੇਲੇ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਫਿਰ ਕभी। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਦੇ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲਾਲ ਸੀ। ਮਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਨੁਹਾਰ ਕਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਅਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਕੁੰਮੇ ਮਾਸ਼ਕੀ ਕਮਰੂਦੀਨ ਕਰੀਮ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਆਈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਕੌਣ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੀ ਕੌਣ ਹੋ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਉਹਨੇ, ਸੁਣਿਆ
ਪੌਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਯਤੀਮ ਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਰੋਂਦੇ ਕਈ ਹਸਾਏ। ਬੜਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਲਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸਤਰੀ ਲక్ష్ਮੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਆਪ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਲੱਭਣ ਗਿਆ, ਲੱਭਦੇ ਲਭਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਗੰਗੂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੱਲੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਰਾਹ 'ਚ ਕਟਾਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੱਗੀ ਪਕਾਉਣ ਮਾਂ ਗੰਗੂ ਦੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ, ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਗੂਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੋਚ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੰਗੂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਸਰੀਰ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਚ ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਥੇ ਗੰਗੂ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਹ ਸੋਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਲਾਲਚ ਇੰਨਾ, ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਇਕੱਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਭ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨਾ ਲੋਭ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਸਦੀ ਹੈ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਕੂਕਰ ਹਰਕਾਇਆ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਧਾਵੈ ਦਹਿ ਦਿਸ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਸੁੱਟਦਾ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਪੱਖ ਅਪੱਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਹਲਕਾਇਆ ਕੁੱਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਲਾਲਚ ਨਾਲ ਹਲਕਿਆ ਬੰਦਾ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਭ ਅੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਸੁਣਦਾ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਬੰਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸੁਣਈ ਬਹੁ ਰੋਲ ਕਚੋਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਹੈ। ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਵੇਖੋ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨਾ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ? ਜੇ ਮਾਤਾ ਵਾਲੀ ਖੁਰਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਐਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੌਖੀ ਲੰਘ ਜੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਗੰਗੂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ ਨਾ, ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਲੇਖੇ ਲਾਤਾ। ਸੋਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੌਲਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹੱਲ ਵਿਕਦੇ ਨੇ ਵਿਕ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰਾ ਈਮਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਈਮਾਨ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਸੋਹਣੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ, ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਟੋਡਰ ਮੱਲ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਗੰਗੂ ਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਗੰਗੂਆ ਐਡਾ ਪਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨਾ
ਬੰਦਾ ਦਿਲ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਪੋਤਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦਰ ਆਉਣੀ ਸੀ ਕਿਤੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੋਵਾਂ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪਿਆ, ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਰਸਾ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗੂ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਪੀੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਟ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਫੜੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰਮ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਾਲ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਗੰਗੂ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਲਾਲਚੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਗੰਗੂ ਕਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਪੜਦੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਖੋਂ ਗੰਢ ਲਾਵਤ। ਮੁੱਖੋਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਗੰਢਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਪ ਨੂੰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੋਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਤੜਪ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕੂੜ ਵਰਤੈ ਸੱਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੋਲਿਆ ਸੱਚ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੜਫਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਚ ਵਰਗੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੱਚ ਝੂਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੰਗੂ ਤੜਫ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਿਆਂ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਈਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ ਥੈਲੀ, ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਫੜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੇ ਫੜਾ ਕੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਪਈ ਹੈ। 2-2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮਰਿੰਡਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਜਾਨੀ ਖਾਂ ਮਾਨੀ ਖਾਂ ਦਰੋਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀ, ਆਏ ਹੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੜਾ ਦਿਆਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਦੋਵੇਂ, ਅਤੇ ਮਾਂ ਕੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਮੈਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਜੋ ਕਹੇਗਾ ਦਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਫੜੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਏ, ਗੰਗੂ ਨੇ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੰਗੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਏਡਾ ਧਰੋ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੀ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਫਿਰ ਖਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਗੰਗੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮਾਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਨਾਮ ਭਾਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਇਹਨੇ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਪਰਨਾਲੇ ਹੇਠ ਦੱਬਤਾ, ਵਰਖਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੋਹਰਾਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸਹੀ ਦੱਸੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਰੁੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਹੈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਕਰਤਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸੇ,
दुनी ना चाली साथ, पाए कुहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ। आपे ही वड्डे पैर अपने। माता गुजर कौर जी नूं साहिबजादियां नूं लै के मोरिंडे गए। कहंदे ने 80 साल की बजुर्ग माता दोवें बावां नूं, कईयां पहलां ते सुनिया सुनाया ही जांदा रहा गड्डियां च बिठा के लगाए, पर कुछ स्रोत कहंदे ने 80 साल की बजुर्ग माता नूं हत्थां च रस्से पा के मोरिंडे जेल तक घोड़ियां मगर दौड़ा के खड़िया। हुण 80 साल की माता नूं ते दौड़ा के लैके जाना। लोकी वेखदे ने भी कसूर की होएगा इस मां दा, गलती की है, साहिबजादियां दा कसूर की है, बोरियां च पा के उत्तों मूँह बन ले, गलती की कीती है। कहंदे ने जिहड़ा सागर है ना, सागर समुंदर च जाके खत्म हो जाता है। कहंदे आखण नूं तां उंज वो वड्डे घर जांदा है, पर समुंदर विच जाके सागर मर जांदा है। गर्दन उच्ची रखण दा मुल तार रहे हैं, बेशर्मा दा तां नीवीं पा के सर जांदा है। ਜਿਹੜੇ ਬੇਗੈਰਤ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਉਂ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਪਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅਣਖ ਅਤੇ ਗੈਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਝੁਕਣਾ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, जिन्हें 5 साल की उम्र विच पटने की धरती ते पटने के नवाबां नूं दंदियां खड़ाउणियां शुरू करतियां सी ते घर उलामे आए सी माता गुजर कौर नूं, माता अपने पुੱਤ नूं समझा के रख, इस सरकार नूं दंदियां खड़ाउंदा सरकारी हाकमां नूं, पुलिस अफसरां नूं। माता गुजर इत्थों तक कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी तक चिट्ठी लिखी आ, साम तुहाडे पुੱਤ ने आ कीता ते गुरु तेग बहादुर जी दे बचन सन, गोबिंद जो किया सो भला किया। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕਰੂਗਾ ਸੋ ਭਲਾ ਕਰੂਗਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੈਰਤਮੰਦ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਣਖ ਵਾਲੇ ਲਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਟੋਡਰਮਲ ਵਰਗੇ ਸੇਠ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣ, रूह भी अमीर होवे जिन्हां दी। मोरिंडे एक रात कट्टी माता जी ने साहिबजादियां ने। ये तो नहीं हो सकता भी उत्थे कोई तसीहा ना दिता होवे, क्योंकि पुलिस किसी नूं अरेस्ट करती है ना, कोई छोटा ऑफिसर किसी नूं अरेस्ट करता है, वड्डियां दे पेश करना है, कोशिश यही हुंदी है भी इदों पहलां वड्डियां दे पेश करिए, इहनूं आपां ही मना लईए, सरकार दी साडे ते खुशी होवेगी भी तुसीं मना लिया। जानी खां मानी खां की पूरी वाह होएगी भी साहिबजादियां नूं मुसलमान बना के सरहंद सुनेहा भेजीए कि गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार असीं मुसलमान बना लिया। उन्हां कुट्टिया होए, मारिया होए, की बीती होए उन्हां दे उत्ते उस एक रात। इहदा जिक्र इतिहास च ते नहीं मिलदा, पर यह नहीं हो सकता भी उन्हां कीता कुछ ना होवे। 10 पोह नूं सरहंद पहुँचाया। गुरुद्वारा रथ साहब है तो सरहंद च बहुत सिख रहिंदे सी। ये नहीं भी सरहंद च सिख ही कोई नहीं सी। सरहंद अज दे समय च ना चंडीगढ़, अज दा चंडीगढ़ उस समय दे सरहंद दे मुकाबले कख भी नहीं जिद्दां दा सरहंद शहर सी, जिन्ना वड्डा शहर सी। जिस तरीके दीयां मीनाकारियां, जिस तरीके दा उत्थे संगमरमर, जिस तरीके दी कारागिरी सरहंद च सी, पूरे एशिया च किते नहीं सी। इदां दा सरहंद शहर सी। कहंदे हुंदे सी सरहंद दे बुखार चढ़े दिल्ली दे सिर पीड़ हुंदी है। 4-5 शहर सी मेन, लाहौर, सरहंद ते दिल्ली। उन्हां समयां दा मन्निया परमन्निया शहर सी। ते एडा वड्डा शहर होवे ते बाबे नानक दी सिੱਖੀ दा बूटा ना होवे ते हो ही नहीं सी सकदा। बहुत सिख रहिंदे सन सरहंद विच। जदों कलगीधर दा विआह होया गुरु के लाहौर ते सिखां ने 4 बाजार लाए सन। गुरु के लाहौर 4 बाजार सजाउण वास्ते गुरु के लाहौर नूं। उन्हां चौहां चों एक बाजार सरहंद दी सिख संगत दा सी। हुण जदों सिखां नूं पता लग्या कि गुरु के लाल गिरफ्तार करके सरहंद पहुँचाए गए ने, उन्हां ने इकट्ठे हो के सलाह कीती। वजीर खान नूं कहण लगे, वजीदिया तकड़ी दे विच एक पासे साहिबजादियां नूं खिलार लै, दूजे पासे असीं सोना रख दिंने आ। साहिबजादियां दे वजन बराबर असीं सोना तोल के दे दिंने आ। 50 किलो होवे, 100 किलो होवे,
जिन्ना कहे असी सोना दे दिंने आ, इन्हां गुरु के लालां नूं छड्ड दे। वजीर खान ना मन्निया। अखीर ते गुरुद्वारा रथ साहब वाली जगह ते खड़ाए सी साहिबजादे ते वजीदे नूं पुछया, अजे ते 10 पोह नूं आया ही सी, 8 पोह नूं कलगीधर सच्चे पातशाह जंग लड़दे ने, 9 पोह नूं भाई संगत सिंह शहीद हुंदे ने, सीस कट के दिल्ली भेजिया जांदा कि गुरु गोबिंद सिंह नूं खत्म करता। पर बाद च पता लग्या भी ये तो गुरु का सिख सी भाई संगत सिंह, चेहरा कलगीधर नाल मिलदा सी, कलगी गुरु साहब की लगी हुई सी सीस ते। 10 पोह नूं इह सरहंद आया, बड़ा कल्पिया होया आया भी 7 महीने घेरा पा छड्डिया, लखां दी फौज लाती, 40 सिखां नूं चमकौर च घेरा पाया, गुरु ताड़ियां मार के लंघ गया सी, फड़ नहीं सके। साडी मौत है, एड्डी वड्डी लानत है साडे वास्ते, असीं कुछ नहीं कर सके। इन्ना कल्पिया होया आया, आउंदे नूं कहंदे गुरु गोबिंद सिंह दा परिवार फड़िया गया, छोटे पुत्त फड़े गए, माँ पकड़ी गई। खुश हो गया, कहंदा हुण वेखांगा जिहड़ा सिर कदे किसी अगे नहीं झुकदा, अपने पुत्तां दे मोह दा बज्जा गुरु गोबिंद सिंह हत्थ भी जोड़ू मेरे अगे कि मेरे बच्चिआं नूं छड्ड दे, मेरी बजुर्ग माँ नूं छड्ड दे, पहलां इन्हां नूं मनावांगा फिर गुरु नूं चुकावांगा। क्यों सोचदा इदां कि अजे साहिबजादिआं नूं मिलिया नहीं, अजे वेखे नहीं भी वो है किहो जिहे, उन्हां अंदर जुरत किहो जी है। कहंदे रखने कित्थे आ, ठंडे बुरज च रख दो। ते ठंडा बुरज उन्हां समयां च अपने आप च एक बड़ा वड्डा तसीहा सी, 142 फुट उच्चा सी ठंडा बुरज। आ इमारत 11-12 फुट उच्ची होएगी, 142 फुट एड्डा उच्चा। नेड़े नदी वगदी सी, नदी नूं छूह के जदों पानी ठंडे बुरज विच दी क्रॉस हुंदा सी ना, लंघदा सी विच दी, ते अज तुसीं फुੱਲ स्पीड ते एसी ला के ते गिੱਲੇ कपड़े पा के भी बह जाओ ना रूम दे विच इन्हां दिनां च, ते तां भी उन्नी ठंड नहीं लगदी जिन्नी ठंडे बुरज च लगदी सी। जिद्दां कहंदा दिन चढ़दे नूं हत्थ पैर इन्ना नीले हो जाने ने इन्हां दे, सुੱਜ जाणगे, गिੱਟੇ चौंकड़ा मार के भी बैठे उस थां दे उत्ते, जिहड़ी गल कहांगे मन जाणगे। इन्हां नूं ते एक गर्म लोई गर्म दुशाला देण दे बदले असीं धर्म बदला देंगे, भी तुहानूं गर्म कपड़ा तां देंगे भी सिੱਖੀ छड्डो मुसलमान बन जाओ। कहण लगे ठंडे बुरज च कैद कर दो, करता। उन्हां दिनां दे विच उत्थे कहा जांदा है, मोती राम बारे भी जिक्र आउंदा है कि वो वजीर खान की नौकरी करदा सी। हुण बाकी सिख सन सरहंद दे विच, बाकियां दे घरां च गल्लां चलदियां ने, गुरु साहब दे लाल फड़े गए ने, इन्हां दे घर भी गल चली। ते कमाल दी गल ये सी भी सारे जीआं दी एक सुर है, ख्यालात इक्को जिहे ने, ते जिस परिवार दे ख्यालात इक्को जिहे होण उहदे वर्गा स्वर्ग कोई नहीं हुंदा। जिथे एक दा मूँह पूरब नूं दूजे दा पच्छम नूं, उहदे वर्गा नरक भी कोई नहीं हुंदा। मोती राम कहंदा साहिबजादे गिरफ्तार हो के सरहंद आए ने, पता लग्या ठंडे बुरज च कैद कर दिता है वजीर खान ने, पता नहीं की करेगा। कहंदे ने खाण नूं कुछ नहीं दिता, पीण नूं पानी तक नहीं दिता घुट। घर वाली कहंदी जी सेवा करनी चाहिए है, किवें करिए? ठंडे बुरज ते पहरे लगे हुए ने, आले दुआले सिपाही खड़े ने दूर दूर तक, कोई नेड़े नहीं जा सकता ठंडे बुरज दे। कहंदी जी जिद्दां मर्जी करो, तुसी सेवा करो। सेवा की करिए? कहंदे दुध छका के आओ, पता नहीं किदण दे भुखे ने। अपने गहने कढ़ के ना, अपने गहने कढ़ के अगे रखते, कहण लगी जी आ मेरे गहने ने, वेच दिओ, जो करना कर दिओ, इन्हां नूं लिखे ला दिओ, मैं पाउंदी रहांगी, मैं पाउंदी रहांगी, मेरा शिंगार नहीं होना। गुरु के लालां दे कम आ गए, कौम दा शिंगार बन जाणगे। जो कुछ ऐसी घर सारा कुछ सिपाहियां नूं वंड वंड के मोती राम ठंडे बुरज तक फिर भी चोरी ला के, सिपाही कहंदे सामने नहीं, चोरी ला पौड़ी ला के ठंडे बुरज च गया। जाके सीत, उस सीत विच छोटियां लालां नूं वेखिया, घुट के दादी नूं गलवकड़ी पा के बैठे ने। वेखिया आया कौन है? इन्हें मत्था टेकिया, कहण लगा माँ तुसी साडे सरहंद च आए। सरहंद की संगत सोचती हुंदी सी कदे साहिबजादे वड्डे होणगे, कदे साहिबजादे सरहंद आउणगे, असीं गुरु दियां लालां दा सत्कार करांगे, असीं गुरु के लालां दा माण करांगे। कदे समा आएगा साहिबजादे वड्डे हो के कदे सरहंद चों नहीं आउणगे, जिवें गुरु पातशाह बाकी अस्थानां ते जांदे ने, गुरु के लाल सरहंद आउणगे। आए हो पर आए किहड़े हालां च? असीं ते अज इन्ने बेवस हां भी असीं ते हत्थ जोड़ के भी नहीं कह सकदे भी साडे घर चरण पाओ।
ਇੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨੈਣੋ ਪੇਖ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਰੰਗ, ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚੋਂ 5 ਦਿਨ 10 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੇਟਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਛਕਿਆ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਕਮਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੀਮਤ ਵੇਖੋ ਕੀ ਤਾਰੀ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਕੋਲੂ ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਨਾ ਲੰਘਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਗੰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਈ ਫਾੜ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, 5 ਜਾਣੇ 5-6 ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਚੁੱਕਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੂ 'ਚੋਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੜਾਕੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਤਤੀਰੀਆਂ ਸਰੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਮਾਂ, ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੂ ਥਾਣੀ ਲੰਘਾਤਾ, ਪੀੜ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕਿਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ ਸਰੀਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਲੂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੇਲਣੇ 'ਚ ਵੀ ਗੰਨਾ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ ਗੰਨਾ ਤੇ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੂ ਸਲਿੱਪ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਭਾਰਾ ਸੀ, ਲੰਘਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਾਇਆ। ਇਹ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਦਾਂ ਤਾਰੀ। ਝੂਠ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰ ਭਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੋਲੂ ਲੰਘਾਤਾ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਾਤਾ, ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਾਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਨਦਾਨ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਉਣ ਦੀ ਆਹ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਚਹਿਰੀ ਲੱਗੀ 11 ਪੋਹ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਵੀ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ, ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਆਖਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਸਰਹੰਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਫੌਜ ਲਾ ਕੇ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਟਾਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਭਲਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਲਾਈ। ਹੁਣ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਜਦੋਂ ਬਰਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣ, ਇੱਥੇ 4 ਸਿਪਾਹੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਚਲਾਨ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਊਂ ਹੀ ਸਾਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਲੰਘੇ, ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਨੇਜਾ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਢਾਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਖੜਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਇੰਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਤੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਵਾਂਗੂ ਫਤਿਹ ਗਜਾ ਦੇਣੀ। ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗੁੜਤੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੂਨ ਇਹ ਜੁਰਤ ਉਸੇ ਦੇ ਹੀ ਖੂਨ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚੀਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈ, ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਨਹੀਂ ਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਲਾਮ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸਲਾਮ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਿਸੀ ਔਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਇੱਕੋ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਇੰਨੇ ਸਸਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਫਿਰਨ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਿਖਾਈ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਸਦਾ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦਾਦੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਹੀ ਸੁਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਲੇ। ਉਹ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਰੂੰ ਦੁੱਧ 'ਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਂ ਦਾ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਰੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਥੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਿਓ, ਸਰਹੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸਤਰ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜੀਦਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲੱਗੈ ਭੂਖ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਾ ਮਹਿਲ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਉਸਾਰਿੰਦੇ ਭੀ ਗਏ, ਕੂੜਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਗਏ ਗੋਰੀ ਆਏ ਪਏ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੀਦਾ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਏਤ ਨਾ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਅਤੋਲਵੀਂ ਕੋਏ ਨਾ ਹੋਸੀ ਮਿੱਤ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੇਗਮਾਂ ਦੇ ਡੋਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਚੇ ਮੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ ਰਾਮ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਾਜੀ ਹਾਰੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਾਡੇ ਲਾਦੇ ਛਾਰ ਇਹ ਸਵਾਹ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੀ। 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ 'ਚ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਰੂਹਾਂ ਸੀ, ਆਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਦਾਦੀ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਗੱਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਾਣੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮਾਂ ਜੀ ਦੀ ਪਕੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰਤ ਇੱਕੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਐਡੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁੜ ਦੀ ਢੇਲੀ ਦੇ ਕੇ ਮਨਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਚੋਕਲੇਟ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਫੜਾਉਂਦੇ ਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਨਕੰਮੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੰਮ ਪਏ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਮਠਿਆਈ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ 2 ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਖਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਖੇਡਣਾ। ਨਾ ਖਿਡੌਣਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ। ਇੱਕ ਨੇ ਨੇਜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਚੁੱਕ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਦੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤਿੱਖੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਲਾਡ ਲੂੜ ਕਰਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਕੱਟਣਗੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਤਕਲੀਫ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਦਾਦੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੱਖ ਲੱਭਦਾ। ਬਸ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ 20-25 ਸਾਲ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸਾਰੀ એનર્ਜੀ ਇਸੇ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਯੁੱਗ ਤੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਚੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆ 50-60 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਬਸ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਕੇ ਆ ਤੂੰ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਰਿਆ, ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਛੋਟਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਤਾ, ਸੋਚ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਕਰਤੀ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ, 25-25 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਾਲ ਜੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਜੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਗੇ ਆਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਿਓ। ਅਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਦੇਣਾ। ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ, ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਕੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪੀਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵਜੀਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਕੱਢੇ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਸੀ ਹੱਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜਣੋਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਬਕਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਮੰਨ ਜਾਓ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਮੈਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਛੱਡਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਜੀਦਿਆ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਬਾਪ ਕੋ ਜੋ ਕਰਤਾ ਕੈਦ ਹੋ, कतले बिरादरां जिसे मामूली सैद हो, उससे भला खलकत को क्या नेकी की उम्मीद हो। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਰੋਸ਼ਨਾਰਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੂੰ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਏਂਗਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜੀਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ। ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨਵਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਦਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਗਾ ਤੋ ਲੈਂਗੇ ਬਾਪ ਸੇ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾਂ ਵਾਂਗੂ ਟੱਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਹਮੇ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ ਐਸੇ ਪਾਪ ਸੇ। ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ, ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏਡੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ। ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੁਝ ਠੰਡਾ ਹੋਇਆ, ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ।
ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਗੁਲਾਮ ਕੌਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਚਾਹੁਣ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਰੱਤਾ ਵੀ ਖੌਫ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਡਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਖੌਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ? ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਨਿਰਭਉ, ਜਿਨ ਹਰ ਨਿਰਭਉ ਧਿਆਇਆ ਜੀ, ਤਿਨਕਾ ਭਉ ਸਭ ਗਵਾਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਰਭਉ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਸੱਚ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਛੱਡਤਾ, ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਟੋਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 22 ਮਈ ਕਈ 12 ਮਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1710 ਨੂੰ ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਮਰ ਤੱਕ ਚੀਰ ਦਿੱਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਤੇ ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਨੇ 2 ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਵਜੀਦੇ ਦੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਜਵਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਮਾਸੂਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਸਪੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਰਦਾ ਇਹੀ ਕੁਝ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਸੁੱਚਾ ਆਨੰਦ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦਾ। ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਉਹ, ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗੇ। ਚਿਹਰੇ ਮੋਹਰੇ ਨੁਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਲੀ ਕਲਗੀਧਰ ਵਰਗੀ, ਸੋਚ ਤੇ ਜੁਰਤ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫਤਵਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਜੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕਾਜੀ ਜੱਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਾਜੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਜੱਜ ਦੀ ਸੀ। ਕਾਜੀ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦਾ ਆਰਡਰ। ਫਿਰ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੱਚੇ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਨੇ, ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਪਸ ਗਏ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਫਿਰ 33 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 33 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁੱਖ ਹਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਲਾ ਸਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੱਲੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੀ ਨਿਭ ਗਈ ਤਰਸ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਨਿਭ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਪਏ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਵੇਖੀ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਘਰ ਵੇਖਿਆ, ਮੁਰਿੰਡੇ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਆਖਰੀ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ। ਆਖਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਖਬਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਚਿਣਨਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ,
कोई गल नहीं लाल जी, तुहाडे बाबे दी बाणी कहिंदी है नह किछ जन्मै नह किछ मरै आपन चलत आप ही करै। कहंदे आ शरीरां दा भांडा ही टुटना लाल जी, रूहां अमर ने मौत दी परवाह ना करे। अजे गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने कौन मुआ रे कौन मुआ, ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, ये तो चलत पया मरदा कौन है। कहंदे ना यह मुआ न मरना जोग, नह बिनसै अबनासी योग। गुरु ग्रंथ साहब जी कहंदे ने दुनिया च कुछ नहीं मरदा, कहंदे शरीरां दा भांडा टुटना लाल जी, परवाह ना करियो रूहां अमर हुंदियां ने। रूहां नूं कोई नहीं मार सकदा, ये रूहां नूं नहीं चिण सकदे नीआं च, तुहाडे शरीर ही चिणनगे, कुछ नहीं होण लग्या। एड्डी जुरत एड्डी दलेरी ये माता गुजर कौर च ही हो सकदी सी। सारी रात माता गुजर कौर ने बाणी दियां लोरियां दित्तियां, गुरु की बाणी दा पाठ हुंदा रहा, अमृत वेला होया, फिर नितनेम होया, पाठ होया, दिन चढ़न लग्या, सिपाही लैण वास्ते आ गए। आखिरी वार माता गुजर कौर जी ने तोरे ते अपनी नूंह नूं याद कीता कि आ नहीं जीतां राणीए लै मिंट उधारे, आ वेख घोड़ियां चढ़दे चन चढ़दे खारे। मावां नूं बड़ा चाह हुंदा है ना पुत्त विआउण दा। आ वेख मैं ਤੋਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਲਾਲ, ਤੇ ਵੇਖ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੱਬ, ਜੰਜਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਨਾ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਫੱਬ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ ਬਣੇਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਸੋਭਦੇ ਨੇ। ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਾਡੀ आखिरी फतेह प्रवान करो, असीं जिंदगी च तुहाडे सामने मुड़ कदे नहीं आउणा, नीहां च खलोण चले आ, फिकर ना करियो, असीं इस दुनिया नूं तरजीह नहीं दिंदे, असीं धर्म नूं तरजीह दिंदे आ, असीं दुनियादारी नूं तरजीह नहीं दिंदे, असीं ईमान नूं, अणख नूं, गैरत नूं तरजीह देण वाले आ। माता जी ने तोरिया साहिबजादे उस थां ते आ गए जिथे नीहां चिननियां सी। वजीदा आ गया, काजी आ गया, सुच्चानंद आ गया, आले दुआले सिपाही नीहां चिणन लगे। सूबा कहंदा लाल जी बच्चिओ हुण भी मन जाओ, क्यों क्यों जिंदगी गवाउंदे हो, की रखिया मार के की लैणा है, तुसीं जिंदगी दा रस माणो। कहंदे वजीदिया किहड़ी जिंदगी दे रसां दी गल करदा है, साडे नाल कुछ वखरा नहीं वापर लग्या। असीं बाबे दे बचन, अपने दादे गुरु दे बचन गाए ने, तैनूं पता है साडे दादा जी की कहिंदे ने। वजीदा कहंदा की कहिंदे ने, साडे दादा जी कहिंदे ने चिंता तां की कीजिए जो अनहोनी होए, ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। साडे बाबे दी बाणी कहिंदी है मरने की चिंता नहीं, जीवन की नहीं आस। साडे बाबे दी बाणी कहिंदी है मोहे मरने का चाओ है। असीं चाअ नाल गुरु दी बाणी गाई है, असीं रब दे गुण चाअ नाल गाए ने, ते साडे च मरण दा भी चाअ है। कबीर मोहे मरने का चाओ है, मरो तो हर कै द्वार, मत हर पूछै कौन है परा हमारे बार। असी मौत नूं उदां नहीं वेखदे जिद्दां तूं वेखदा, तूं मौत नूं किसी होर तरीके नाल वेखदा, तैनूं भैड़ी लगदी है क्योंकि तेरे कर्म ही इहो जिहे ने, इहो जिहा कुछ कीता भी मौत तेरा त्राह कढदी है। सानूं मौत इन्नी बुरी नहीं लगदी तेरे वांगू, सानूं मौत भैड़ी नहीं लगदी तेरे वांगू, सानूं तेरे वांगू मौत तकलीफां नहीं देगी, क्योंकि असी मौत नूं किसी होर तरीके नाल वेखदे हां। असी मौत नूं मौत असी ये समझदे ही नहीं भी मौत नाल कहानी मुक जानी है। असी ते अपने दादे पिता दी गोदी च जावांगे। गोडियां तक कंध आई, जलाद इट भन्न के लाउण लगे। साहिबजादे ने कहा कि इट भन्न के ना लाओ, कहण लगे कंध अड़दी है उपरों तुहाडे गोडियां नाल, कंध अड़दी है, कंध टेढ़ी हो जानी है, कंध सीधी रखण वास्ते सानू इट भन्ननी पैनी है। साहिबजादे कहण लगे जे गोडे अड़दे ने ते तू साडे गोडे ला दे। इन्नी ठंड च छोटा जिहा रोड़ा वज जाए ना हत्थ ते, छोटा जिहा रोड़ा वज जाए जान निकल जाती है उन्ने नाल ही। उस सुन्न होइयां ठंड नाल सीत नाल सुन्न होइयां लत्तां ते तिखियां लोहे दीयां तेसियां वजियां। दोनों साहिबजादियां दे दोवां गोडियां दीयां चप्पड़ियां लै गईयां, लहू नाल थल्ले लत्तां भर गईयां। पर कमाल दी गल सी कि ना अखां चथरू सी ते ना जुबान ते हाए सी।
ਛਾਤੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਧ ਗਈ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਫਨਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੁਲਣਗੀਆਂ। ਉੱਪਰ ਵੇਖੋ ਕੀ ਦਿਸਦਾ, ਇੱਲਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਚੁੰਝਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਆਣ ਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸਮਾਨ ਝੁੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਜੀਦਿਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਣਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੇ ਉੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਣਗੇ। ਖਾਲਸਾ ਏਡੇ ਉੱਚੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਚਲਾ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਮ ਜਾਨ ਦੇ ਕੇ औरों की जान बचा चले, सिक्खी की नींव हम हैं सरों पे उठा चले, ताजो तख्त तो बस अब कौम पाएगी, दुनिया से जालमों का निशान तक मिटाएगी। तो जोगी अल्लाह यार खान ने लिखिया, कहने लगे जोगी जी इसके बाद थोड़ी हुई देर थी, बसती सरहंद शहर ईंटों का ढेर थी। 100 कोच सरहंद दियाँ इट्टां सिखां ने खिलारतियां सी। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਰਹੰਦ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਇੱਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਕਹਿਰ ਵਾਪਰਿਆ। ਛਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੰਧ ਉੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਹ ਘੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਦਮ ਘੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਛਿੱਲੇ ਹੋਏ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਵੱਜੀਆਂ, ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਗਏ, ਸਿਰ 'ਚ ਵੱਜੀਆਂ, ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ, ਮੂੰਹਾਂ 'ਤੇ ਵੱਜੀਆਂ। ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਡਿੱਗੇ। ਇੱਟਾਂ ਪਰਾਂ ਕਰਕੇ ਵਜੀਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੋ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਝੱਲ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਝੱਲ ਲਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੰਨ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਤਲੀਆਂ ਚੱਸੀਆਂ, ਹੋਸ਼ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ। ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਜਾਓ ਪੁੱਤ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਆਰਾਮ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਤੇ ਵਜੀਦਿਆ ਇਹ ਦਿਮਾਗੋਂ ਹੀ ਕੱਢਦੇ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੂੰ ਚੁਕਾ ਲਏਗਾ, ਈਨ ਮਨਾ ਲਏਗਾ ਆਪਣੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਲੀਆਂ 'ਤੇ ਬਾਜ ਖਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਿਰਜਿਆ। ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਮਹਿਲ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੂਹ ਨਾਲ ਲਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਗੂੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਤਾਂ, ਉਹ ਨਾ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਤਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜਾਪੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਦਾ ਹਥੇਲੀਆਂ ਤੇ ਬਾਜਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਾਲ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਵੱਢ ਦਿਓ। ਸਮਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਜਲਾਦ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦਿਆ ਤੇਰੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਰੀ ਕੀਤਾ, ਇਨਾਮ ਵੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਦੋਵੇਂ ਉਸ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਨੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਨੇ, ਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਧੜ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛੁਰੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਤੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਹ ਰਗਾਂ ਵੱਢਤੀਆਂ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕਦਮ ਛੇਤੀ। ਕਈਆਂ ਨੇ 8, ਕਈਆਂ ਨੇ 12 ਮਿੰਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੜਫਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨ ਤੋਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਭਾਗ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਤੇਰੇ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਜੀਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 7 ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੇ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਨਾ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ, 142 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਸਰੀਰ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਸਵਾਸ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। 3 ਸਰੀਰ ਨੇ। ਵਜੀਦਾ ਨੂੰ ਟੋਡਰਮਲ ਸੇਠ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ। ਸੇਠ ਟੋਡਰਮਲ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡਰ ਖੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਮਰਲਾ ਕਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕਿੱਲਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਮਰਲਾ ਰੁਪਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਏਗੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਲੰਮੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਖੜੇ ਰੁੱਖ ਵਿਛਾ ਕੇ ਖਰੀਦਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਹਦੀ ਰੂਹ ਵੀ ਸੇਠ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੂਹ ਵੀ ਸੇਠ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਘਾਟ ਸਭ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਜੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ। ਅਖੀਰ 4 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਊ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਲਿਆ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਤੇ 2 ਮੋਤੀ ਰਾਮ ਤੇ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਲੱਗ ਗਏ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਸੇਠ ਟੋਡਰਮਲ ਨੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੱਲੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ। ਨੀਹਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ ਤੇ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਸ਼ਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹਰੇਕ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਰ ਹੰਝੂ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਚੋਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਚੋਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਚੋਲੀਆਂ ਕਰੀ ਗਏ। ਕਚੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੇਟ 'ਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਰੱਜਣਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਚੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅਜੇ ਰੱਜੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਕਚੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏ ਤੇ ਰੱਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ 'ਚ ਵੜੇਗੀ ਨਾ, ਰੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਉਦਣ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਚੋਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਪੜੀ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਪੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਸਾਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੀਭ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਉਡੀਕੀ ਦਾਦੀਏ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੀਭ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਉਹ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਤੇ ਕਰਿਜਿਆ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਚੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਤੁਰ ਗਏ ਭਲਿਆ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੁਰ ਜਾਏਗਾ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵਸੇ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਕਰੀਏ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਜਾਂ ਆਪ ਦੱਸਣ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਇੱਦਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਲਈ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਪਿਓ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ, ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕਰਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤੇ ਟੱਕਿਆ ਹੀ ਰਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਆਪ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬਣੀਏ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੇ, ਸਿੱਖਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਮਾਂ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਰਸਾ ਕੰਢੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ। ਉਹ ਤੇ ਗੰਗੂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਰਿੰਡੇ ਵੀ ਰਾਤ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਚ ਵੀ ਬਾਣੀ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ? ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਏ। ਸਾਡਾ 7, 9, 10, 12, 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਉਦਾਸ, ਅਸੀਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਪੁੱਤ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਕਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਦੇ ਉਹ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਏ? ਜਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਲਈ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਗਤਕਾ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੀਂ ਗੁਣ ਤੇ ਕਮੜੇ ਵਿਸਾਰ, ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਹੀਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਧੌਣ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ ਵੀ ਨੀਹਾਂ 'ਚ ਖੜੋਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪਰਸੋਂ 452 ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 46 ਸੀ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ 452 ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਤੀ 760 ਸੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। 5 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ, ਅਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਿਨਾਮ।